लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षकं विभुम्।
मंगलम महागणपते मंगलम महागणपते मंगलम महागणपते मंगलम सरस्वती जये मंगलम गुरु गृहादिते मंगलम सदाशिवं सुखम् मंगलम गुरु कृपानिधे मंगलम सदाशिवं सुखम् नागराज मंगलम नमो सर्वमंगलात्मके नागराज मंगलम नमो सर्वमंगलात्मके मंगलम जया श्री कृष्ण कृष्ण मंगलम हरे आंजनेय मंगलम जया श्री कृष्ण कृष्ण मंगलम हरे श्री भूतनाथ मंगलम नमो श्री पूर्णपुष्कलाभ मंगलम श्री भूतनाथ मंगलम प्रभो श्री पूर्णपुष्कलाभ मंगलम श्री पूर्णपुष्कलाभ मंगलम श्री पूर्णपुष्कलाभ मंगलम. അടുത്തതായി ഇത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്താണ്. ഇവരാരും ശാസ്ത്രീയമായി സംഗീതം പഠിച്ചവരോ ഒന്നുമല്ല. ശ്രീ ഗണേഷ് ജി ആണ് അവരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇത് പഠിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഇനി ഇവിടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗുരുവായ ശ്രീ ഗണേഷ് ജിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഗുരുദക്ഷിണ നൽകുന്ന ചടങ്ങാണ്.
സ്വാമി ശരണം ഗ്രൂപ്പിലെ ഭാരവാഹികളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. ആദ്യമായി സ്വാമി ശരണം ഗ്രൂപ്പ് ഭാരവാഹി ശ്രീ ശശി നോയിഡ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പൊന്നാട അണിച്ച് ആദരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ രാജയോഗിനി ഗീത അവർ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. രാജയോഗിനി ഗീത അവർ സ്വാമി ശരണം ഗ്രൂപ്പ് ഭാരവാഹിയായ ശ്രീ ശശി നോയിഡ അവർകളെ പൊന്നാട അണിച്ച് ആദരിക്കുന്ന ധന്യമുഹൂർത്തമാണ്. സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ. ആദരവേറ്റുവാങ്ങുന്നത് ശ്രീ ശക്തിവേൽ, ശ്രീമതി പ്രീസ് നായരിൽ നിന്നും ആദരവേറ്റുവാങ്ങുന്നു. സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ. ശ്രീ CGR നായരിൽ നിന്നും പൊന്നാട ഏറ്റുവാങ്ങി ശ്രീ ജയശങ്കർ അവർ ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ. ശരണമയ്യപ്പ. ശ്രീ മോഹൻജിയിൽ നിന്നും ശ്രീ ആനന്ദ് ജി ആദരവേറ്റുവാങ്ങുന്ന ധന്യമുഹൂർത്തമാണ്. സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ. വേദി അരങ്ങേറാൻ പോകുന്നത് गीता पारायणമാണ്. गीता पारायण करने के लिए गीता पारायण टीम को वेदी में आमंत्रित किया गया है. वयं लघुलघुवार्ताः माध्यमेन श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाठं भविष्यति. सर्वे श्रुत्वा आनन्दं प्रस्तुतं करोति एव मम प्रार्थना अपेक्षायाः यत् संस्कृतं जत् भवति. चाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ पञ्चदशोऽध्यायः. श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं तत्त्रिपार्थस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला. अधश्च मूलानि सन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके. नारूपमस्तेह ततोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रविष्टे प्रथिता पुराणे. निर्मानमोहादितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्यादिनरिद्धकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गै गच्छत्यमूढा पदमाव्ययं तत्. न तद्भाषयति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना. मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः. गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च. अभिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं. विमूढानां पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितं. यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्तचेतसा. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं. यश्चन्द्रमसि यश्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमानकं. सामाविश्यत भूतानि धारयाम्यम्बोधसा. सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका. अहं वैश्वानरो भोक्ता प्राणिनां देहमासि
द्वैतविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्त्याव्ययैश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमशं मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविदभजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रं विदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत कृतकृतश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकीं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय संस्कृतं जयतु भारतं जयतु राष्ट्रं जयतु संस्कृतं सर्वेभ्यो नमो नमः। പ്രഗത്ഭനായ ലോകപ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതരും ക്ഷേത്ര സമന്വയ സമിതിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെൻറ്റർ അംഗവുമായ ശ്രീ വിനീത് ഭട്ട് അവർ സന്നിഹിതരാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ ആർ നായർ അവരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആ ശയനപ്രദക്ഷിണയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതിനും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? പോയിട്ടില്ല. കേരളത്തിലൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഗുരുവായൂർ ചാവക്കാട്, പോയിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, ഇവിടെ മലയാളികളല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. ആ, ഗുരുവായൂർ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അടിവെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. എന്നോട് വിനോദ്ജിയും മേനോൻ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല അറിവുള്ളതാണ്. ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ 10 ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും. ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കാനെന്ന് സാറിനോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഗുരുവായൂർ പോയിട്ടില്ല. ഉണ്ട്. ഗുരുവായൂര് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അടിവെച്ച് നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? എന്തിനാ നടക്കുക? നിങ്ങളുടെ അറിവില്ല. അന്ന് വഴിപാടല്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞിടക്ക് ഒരാളോട് ചോദിച്ചു, ഒരു സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു, പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് സംഭവം അങ്ങ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവർ നിർത്തിയിട്ടു? അതിവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ശയനപ്രദക്ഷിണം നടത്താൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് പകരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവിഷ്കരിച്ച് വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വേറൊരു സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞത് അടിയളന്ന് പ്രദക്ഷിണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ പോണോ, നിങ്ങൾ അടിയളന്ന് അടി എണ്ണാൻ പോണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതൊന്നുമല്ല. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ ബുദ്ധി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. പദാൽ പദാന്തരം ഗത്വ കരോ ചലനവർജിത ഹൃദയധ്യാനം സ്തോത്രം ഏവം കുരിയാൽ പ്രദക്ഷിണം. പാദത്തിന്മേൽ പാദം വെച്ചിട്ട് പങ്കജമുട്ടിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഹൃദയത്തിൽ കൈകൾ കൂപ്പി എത്ര പതുക്കെയാണോ ആ ദേവനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യേണ്ടത്, ആ പ്രദക്ഷിണ നിയമം നമ്മൾ ഇനി ഒരു കാലത്തും മറന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ ഗുരുവായൂർ ആവിഷ്കരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണ നിയമമാണത്. ഹിന്ദുവിന്റെ പ്രദക്ഷിണ നിയമം അങ്ങനെയാണ്. ഓടി പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാനടക്കമുള്ള എല്ലാവരും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആവിഷ്കരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെ നമ്മൾ തെറ്റായി ധരിച്ചു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സമയക്കുറവുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയൊരു അവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും കൂടാം. ഇനി ചടങ്ങുകളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ. സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ. 15 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ എവിടേക്ക് എത്തിച്ചു ആചാര്യൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതല്ല. അത്ര വലിയൊരു നോളജാണ്, ഒരു പ്രവാഹമാണ്. ഇനിയൊരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ആശീർവാദം അനുഗ്രഹവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവട്ടെ. അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സമയക്കുറവുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ ആ ഇടതടവില്ലാതെ യുക്തിയുക്തമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു മഹാനുഭാവം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നിശ്ചയിച്ച ആളാണ് സമയമില്ലെന്ന് നൽകുന്നത്.
സരസേതു ഹിമാചലം മുഴങ്ങി പാഞ്ചജന്യം പാഞ്ചജന്യം പാഞ്ചജന്യം